Hi everyone. Today we are going to discuss capacitors and capacitance. So this is a last concept அப்படினே வெச்சுக்கலாம். சரி நம்ம இவ்வளவு நாள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லையா? சோ இன்னைக்கு நம்ம லாஸ்ட் கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். Capacitors and capacitance. So இப்போ இங்க பார்த்தோம்னா தெரியும் capacitors and capacitance. So what is the difference between this capacitors and capacitance அப்படினு பார்த்தோம்னா capacitor is a device சரியா so which is used in the electrical circuitல நம்ம capacitor வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இது எதுக்காக அப்படினா it stores electric charge and electrical energy ஓகேவா so இந்த capacitor அப்படின்றது ஒரு device and the word capacitance that means capacity of the capacitors to store charge so capacitor அப்படின்றது என்னது ஒரு டிவைஸ் அந்த டிவைஸ் எவ்வளோ சார்ஜை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் capacitance அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா so capacitor is a device used to store electric charge and electrical energy and it consists of two conducting objects like metal plate and sheet இந்த மாதிரி ரெண்டு conducting objects ரெண்டு இருக்கும் சரியா so அது வந்து இந்த two conducting objects separated by some distance so it's a not a large distance the small distance தான் செப்பரேட் பண்ணி இருக்கும் அந்த ரெண்டு plate and then capacitors are widely used in many electronic circuits so இந்த circuitsல most of the circuitsல வந்து capacitance கண்டிப்பா இருக்கும் சரியா so நம்ம இன்னைக்கு ஒரு capacitors பார்க்க போறோம் the simple capacitor la it consists of two parallel metal plates and the white color இருக்குலையா so ரெண்டு metal plate இருக்கு இந்த metal plate வந்து separated by a small distance ஊடால அந்த red color line இருக்குலையா so small distanceல two plates வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் so இந்த இதுல capacitors is connected to a battery of a potential difference V so first diagramல என்ன இருக்கு அப்படினா just a metal and the plate மட்டும் இருக்கும் second diagramல பார்த்தோம் அப்படினா this two metal plates are connected to a battery so அந்த ரெண்டு metal plateமே பேட்டரியில நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் because of that potential difference வேணும் அப்படின்றதுக்காக சரியா so இப்போ நம்ம பேட்டரி ஆன் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படினா the electrons are transferred from one plate to another plate சரியா so சார்ஜ் இங்க பாஸ் ஆகுது இல்லையா so அப்ப என்ன ஆகும் அப்படினா பிளேட்ல இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் so for that time one plate becomes negatively charged with a charge of minus q and the other plate positively charged with plus q சரியா so இங்க என்ன ஆகும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பாஸ் ஆச்சு அப்படினா எது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருந்ததுனா that plate has a charge minus q நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குறனால minus q அப்படினு எழுதுறோம் and positive charge இருக்கிற plate வந்து plus q அப்படினு போடணும் சரியா and the potential difference between the plate is equivalent to the battery's terminal voltage அந்த பிளேட்டுக்கு உடால இருக்கிற அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படினா பேட்டரியோட டெர்மினல் வோல்டேஜ் டெர்மினல் வோல்டேஜ்னா என்ன சொல்லுவோம் அந்த டெர்மினல் இருக்குலையா பாசிட்டிவ் and நெகட்டிவ் சோ அந்த டெர்மினல்ல இருக்கிற அந்த வோல்டேஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா டெர்மினல் வோல்டேஜ் அப்படினு சொல்லுவோம் சரியா சோ இது வந்து third diagramல நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஓகே and then இந்த பேட்டரியில if we increase the voltage means the amount of charge stored in the plate is also increase so voltage increase பண்ண அந்த charge store ஆகுதுல அந்த பிளேட்ல so அதுவுமே என்ன ஆகும் அப்படினா increase ஆகும் சரியா so இப்போ இந்த கான்செப்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா if voltage increased the charge also increased அப்போ the charge q is directly proportional to v the charge q is directly proportional to potential difference v so q is directly proportional to v அப்படினு போட்டோம்னா q is equal to cv for that c is a proportionality constant that means capacitance so அது சொன்னாலே அந்த டிவைஸ்ல எவ்வளோ கெபாசிட்டி வந்து இந்த ஸ்டோர் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ண முடியுதோ நம்ம அத தான் capacitance அப்படினு சொல்லுவோம் so here we introduce the capacitance c proportionality constant சரியா capacitance c of a capacitor is defined as the ratio of the magnitude of charge that means magnitude of charge அந்த சர்க்யூட்ல பாஸ் ஆகுற சார்ஜோட அளவு ஓகே on either of the conductor plates two plates இருக்கு நம்ம conductor plates வச்சிருக்கோம்ல metal plate so அந்த metal plateல produce ஆகுற charge and to the potential difference existing between the conductors potential difference அப்படின்றது என்ன சொல்றோம் v அப்படினு சொல்றோம் ஓகேவா so capacitance c is equal to q by v it's a basic formula அப்படினு கூட சொல்லலாம் capacitance c is equal to q divided by v சரியா so இந்த ஃபார்முலா ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் capacitance c is equal to q by v and the SI unit of this capacitance is இப்போ q by v ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா q அப்படின்றது என்னது சார்ஜ் யூனிட் என்னது கூலும் and then v for volt so the unit of
and the V is potential difference, the unit of potential difference is volt. அப்போ என்ன வரும் coulomb per volt. And also it is called as farad. ஸோ நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸோட யூனிட் என்னன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா farad or coulomb per volt அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? அந்த farad is a very large unit of capacitance. சரியா? ஸோ farad large யூனிட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ராக்டிக்கல் யூஸ்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா மைக்ரோஃபேரட் அண்ட் பிகோஃபேரட். ஓகே, ஸோ மைக்ரோஃபேரட் அப்படின்றது வந்து 10⁻⁻6ன்னு எடுப்போம். அண்ட் பிகோ இஸ் a 10⁻12. இட்ஸ் அ ப்ரிஃபிக்ஸ், யூனிட் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருப்போம். அண்ட் தென் யூனிட் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் ஃபேரட். நம்ம ப்ராக்டிக்கல் யூஸ்க்கு மைக்ரோஃபேரட் அண்ட் தென் picofarad நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, and the symbol of capacitor is this. நான் இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று இருக்கும், இன்னொன்று வந்து கர்வ் லைன் இருக்கும். அது என்னன்னு பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? டோட்டல் சார்ஜ் ஸ்டோர்ட் இன் கெப்பாசிட்டர் இஸ் 0. சரி, என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டும் இருக்கிறப்போ ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் மைனஸ் க்யூ அப்படின்னு போட்டோன்னா என்ன வரும்? ப்ளஸ் க்யூ மைனஸ் க்யூ அப்படின்னு இருக்குமா? ஸோ சார்ஜ் டோட்டல் சார்ஜ் இந்த கெப்பாசிட்டர் என்ன ஆயிரும்? 0வாக மாறிடும். சரியா? ஸோ the total charge stored in the capacitor is 0. And next one we are going to discuss about types of capacitors. ஸோ இது வந்து நமக்கு புக்கில் டீட்டெயில்டாக கொடுக்கல, ஜஸ்ட் டைப் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் மட்டும் ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நவடேஸில் வந்து we are using a different type of capacitor like tantalum and then ceramic, electrolytic, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஆல்சோ ஷேப்ஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பு, டிஸ்க் ஷேப்பில் அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லேயுமே நம்ம கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அண்ட் தென் ஹியர் ஆர் சம் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ். ஒரு கெப்பாசிட்டர்ஸ்லுமே அந்த 2 எண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை டெர்மினல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? பாசிட்டிவ் அண்ட் தென் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். And then next one is a capacitance of a parallel plate capacitor. நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டரில் இருக்கிற அந்த parallel plate பார்த்தோம் இல்லையா? அதோட capacitance, that means energy storing. அதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். So capacitance of a parallel plate capacitor. See that image. Just இந்த மாதிரி 2 plate நம்ம வச்சுக்கிறோம். The positive charge and then negative charge இருக்கிற மாதிரி 2 plate வந்து நம்ம யூஸ். Capacitor with 2 parallel plates, each of cross sectional area A and separated by a distance D. சரியா? ஸோ ஏரியா நமக்கு அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ டி டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்பேர்ட் டு ஏரியா the distance is very small. அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஏரியா வந்து அதிகமாக இருக்கணும், டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும். and then in this diagram the electric field between two infinite parallel plate is uniform. ஸோ இந்த மெட்டல் பிளேட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் field is uniform. and also it is given by E is equal to sigma by epsilon naught. That means இது நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஒரு கிளாஸில் பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் சர்ஃபேஸ் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு E is equal to sigma by epsilon naught. Here sigma is a surface charge density and then epsilon naught is a permittivity அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். and then electric field E is equal to Q divided by A epsilon naught. Electric field E is equal to Q by A epsilon naught. Q is a charge, E is a electric field, A is a area and epsilon naught is a permittivity, relative permittivity, and electric field is a uniform one. Okay, so the electric potential between the plates having separation by D. ஸோ அங்கே பேட்டரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து இந்த 2 பிளேட்ஸ்க்கு ஊடால என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செப்பரேட்டட் பை த டிஸ்டன்ஸ் D. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா V is equal to E into D. That means அந்த potential difference அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த potential difference is equal to electric field and distance. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ஈக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்னா we derived Q by A epsilon naught அப்படின்னு போட போகிறோம் டாட் D. ஓகேவா? ஸோ V is equal to Q D A epsilon naught. Next one, the capacitance of a capacitor. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? potential difference and then electric field. ஸோ the capacitance C is equal to ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? C is equal to Q by V. It's a basic formula. Okay, C is a capacitance, Q is a charge and V is a voltage, electrical potential. ஸோ Qக்கு நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம். Vக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? QD by A epsilon naught. ஸோ is equal QQ நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் இல்லையா? ஸோ இப்போ C is equal to epsilon naught A by D. C is equal to epsilon naught A divided by D. ஓகே, ஸோ நம்ம இதுவுமே நம்ம இந்த ஃபார்முலாவும் நமக்கு சம்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரியா? ஸோ epsilon naught A by D is equal to capacitance C. And this equation, from this equation
capacitance is directly proportional to the area of cross section. ஸோ ஏ அங்கே இருக்குல்லையா எப்சிலான் நாட் ஏ, அப்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து அந்த மெட்டல் பிளேட்டை பேரலாக இருக்கும்போது அந்த கெப்பாசிட்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அண்ட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு distance. Okay, and inversely proportional to the distance between the two plates. Here epsilon naught is a permittivity, relative permittivity தான். ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு 1 தான், சரியா? ஸோ அது வந்து நம்ம கன்சிடரபிள் கிடையாது. ஸோ 1 into a by dனா a தான் வரும். ஸோ இட் இஸ் directly proportional to area of cross section and inversely proportional to the distance d. Okay, from this equation we can understand that area of cross section of a capacitor plate is increased. Suppose அந்த ஏரியா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா more charges can be distributed for the same potential difference. As a result the capacitance is increased. So நம்ம ஏரியா இன்க்ரீஸ் பண்ண capacitance என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். Okay, second point, if the distance d between the two plates is reduced, the potential difference between the plate also decreases with E constant. See, C is equal to A by D. அப்போ ஏவை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா the capacitance is also increasing. D வந்து நம்ம ரெடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா that means டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா C is also decreased. ஓகேவா? ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. For next one we are going to discuss about one example sum. இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு ரிலேட்டடாக தான் இந்த சம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஈஸியானது தான், இது பார்த்துடலாம். A parallel plate capacitor has square plates of side 5 cm and separated by a distance of 1 mm. Calculate the capacitance of this capacitor, and if a 10 volt battery is connected to the capacitor, what is the charge stored in any one of the plates? ஜஸ்ட் இந்த parallel plate capacitors தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னா சைடு அதை ஸ்கொயர் பிளேட் தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ சைடு 5 cm and separated by this two plate with a distance of 1 mm. Okay, first என்ன calculate பண்ணணும் அப்படின்னா capacitance of this capacitor. So C is equal to epsilon naught A by D. நமக்கு epsilon naught கொடுத்துருக்காங்க 8.85 into 10 power minus 12 Newton meter squared, Coulomb power minus 2. So C is equal to epsilon naught A by D. epsilon naught ஓட வேல்யூ நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். and then area A is a 5 cm அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 plate 5 into 5 25 and சென்டிமீட்டர் நம்ம எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 10 power minus 4 divided by distance வந்து 1 millimeterல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we have to change into meter. ஸோ 1 into 10 power minus 3. அப்போ நம்ம இந்த வேல்யூலாம் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 221.2 into 10 power minus 13 farad. ஸோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் கெப்பாசிட்டன்ஸோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா மைக்ரோ ஃபேரட் பிக்கோ ஃபேரட்டில் போடுறோம். ஸோ இங்கே வந்து 10 power minus 12 பிக்கோ ஃபேரட்டுக்கு நம்ம எழுதியிருக்கோம், சரியா? ஸோ 22.12 பிக்கோ ஃபேரட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து 10 volt பேட்டரி நம்ம அதில் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ அதோட சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ த சார்ஜ் ஸ்டோர்ட் இன் எனி ஒன் ஆஃப் த பிளேட்டஸ் Q is equal to CV, like அந்த C is equal to QV ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதில் நம்ம சார்ஜ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ Q is equal to CV. C is equal to இப்போ தான் calculate பண்ணோம் 22.112 picofarad and then V is a 10 volt அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 221.2 pico coulomb நமக்கு கிடைக்கும், சரியா? ஸோ இந்த சம்மை ரொம்ப ஈஸியானதாக தான் இருக்கும், நோட்டில் காப்பி பண்ணிக்கலாம். Next one we are going to discuss about energy stored in the capacitor. ஸோ நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டரில் எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். இட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark question. ஸோ கொஞ்சம் கவனி, ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கெப்பாசிட்டர் வந்து நாட் ஓன்லி ஸ்டோர் த சார்ஜ் பட் ஆல்சோ ஸ்டோர்ஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ டெஃபினிஷன்லேயே பார்த்தோம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு ஸ்டோர் த எனர்ஜி அப்படின்ட்டு. இப்போ பேட்டரி வந்து நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பாஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேட் டு அனதர் பிளேட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜ் கண்டிப்பாக அங்கே வந்து ஒர்க் டன் நடக்கணும். டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த சார்ஜ் ஒர்க் இஸ் டன் பை த பேட்டரி. ஸோ நம்ம பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த கெப்பாசிட்டரில். ஸோ அப்போ அந்த கெப்பாசிட்டரில் திஸ் ஒர்க் டன் is stored as electrostatic potential energy in the capacitor. ஸோ அங்கே ஒர்க் நடந்திருக்கு இல்லையா அது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது, சரியா? ஸோ அந்த சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் V ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது
டன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குரிய ஃபார்முலா நமக்கு ஆல்ரெடி போன சாப்டரில் பார்த்தோம். V is equal எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் V is equal to W by Q அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இங்கே ஒர்க் டன் W is equal to அப்படின்னு எடுத்தோம்னா VQ அப்படின்னு நமக்கு வரும். சரியா, ஸோ V நமக்கு இங்கே தெரியும். V is equal to Q by C. நம்ம இந்த C is equal to Q by V இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபார்முலாவில் V is equal to Q by C அப்படின்னு நமக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். சரியா, ஸோ தென் இதுக்கு நம்ம டோட்டல் ஒர்க் டன் பார்க்கும்போது W is equal to integral of 0 to Q Vக்கு பதில் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம், Q by C into dQ. சரியா, ஸோ இதில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 1 by C நமக்கு வெளியில் எடுத்துருவோம். அப்போ இன்டெக்ரல் 0 to Q dQ அப்படின்னு நமக்கு வரும். சரியா, ஸோ நார்மலாக நமக்கு இன்டெக்ரேஷன் தெரியும் இல்லையா, Q என்ன எடுப்போம் அப்படின்னா x power n plus 1 divided by n plus 1 அப்படின்னு நமக்கு வரும் இல்லையா, x power n plus 1 divided by n plus 1. அதே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒரு Q dQ is equal to Q squared by 2 அப்படின்னு வரும். சரியா, ஸோ இதை வந்து 1 by C Q squared by 2 இதை நம்ம காமனாக எழுதணும் அப்படின்னா Q squared by 2C அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். சரியா, ஸோ the total work done W is equal to Q squared by 2C. This work done is stored as electrostatic potential energy அப்படியே ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ இந்த work done எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இங்கே நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்குரிய சிம்பிள் என்னது, UE. ஸோ UE is equal to half CV squared அப்படின்னு நமக்கு வரும். சரியா, UE is equal to half CV squared. சரியா, ஸோ க்யூக்கு பதில் நம்ம இங்கே என்ன அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா CV அப்படின்னு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். CC கேன்சல் ஆயிரும் இல்லையா, ஸோ நமக்கு half CV squared அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். சரியா, ஸோ சார்ஜ் Q is equal to capacitance into potential difference. Thus ஸோ இங்கே அந்த கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் ஆகிற அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர். C அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் தி வோல்டேஜ் V between the plates of the capacitor. சரியா, ஸோ அந்த UE இருக்கு இல்லையா, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் directly proportional to the capacitance C and square of the voltage between the plate of the capacitor. ஓகேவா, சொல்கிறது புரியுதா? இந்த UE is equal to CV squared இருக்கு இல்லையா, அதான் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, பட் அந்த எனர்ஜி எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒர்க் டன் தான் பார்த்துருக்கோம். ஒர்க் டன் வந்து ஸ்டோர்ட் அஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டோம். பட் அந்த எனர்ஜி எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா, C is equal to epsilon naught A by D அந்த ஈக்குவேஷன் போட்டுக்கணும். சரியா, ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, ஸோ சிக்கு பதிலாக என்ன போடுறோம், epsilon naught A by D. ஓகே, அண்ட் விக்கு பதிலாக E into D, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ். சிக்கு வந்து ஏரியா டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ், அது பார்த்தோம் அந்த வேல்யூ நம்ம போடுறோம். ஸோ போட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனலி வி கேன் கெட் UE is equal to half epsilon naught AD into E squared அப்படின்னு வரும். சரியா, ஸோ இங்கே AD அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த கெப்பாசிட்டர் பிளேட்ஸ். AD is a volume of the space between the capacitor plates. ஸோ இங்கே எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் per unit volume of space is defined as energy density. ஸோ இப்போ எனர்ஜி டென்சிட்டினா என்னது, the energy stored per unit volume of space. சரியா, ஸோ அப்போ UE potential energy is equal to U by volume அப்படின்னு எடுக்கிறோம். ஸோ வால்யூம், ஸோ யூவில் இருக்கிறது வந்து AD அப்படிங்கிறது வால்யூம் டிவைடட் பை வால்யூம் அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ வால்யூம் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ அகெயின் ஃபைனலி we can get UE is equal to 1/2 epsilon naught E squared. சரியா, 1/2 epsilon naught E squared. It is important to note that the energy density, that means UE, energy density, depends only on the electric field. So here formula இருக்கு இல்லையா, UE is equal to half epsilon naught E squared. Half epsilon is a constant, அது வந்து நம்ம constant, அதை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண போகிறது கிடையாது. Here A squared. So E அப்படின்றது electric field. So எனர்ஜி டென்சிட்டி எதை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, நாட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த பிளேட் ஆர் ஏரியா ஆஃப் த பிளேட். அதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க போகிறது கிடையாது, எனர்ஜி டென்சிட்டி. சரியா, ஸோ இப்போ உனக்கு புரியுதா, எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த கெப்பாசிட்டர். ஜஸ்ட் ஒன்ல ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், கெப்பாசிட்டர்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ capacitance of parallel capacitor, and this one is a energy stored in the capacitor. ஓகேவா, ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின், பேஜ் நம்பர் 58ல் இருக்குது புக்கில் இருக்குது, ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ்
அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர். ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, நார்மலாக நம்ம இது தெரியும், ஈஸியானது தான். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் நவ் ஃபெமிலியர் வித் த டிஜிட்டல் கேமரா. நம்ம எல்லாமே இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், டிஜிட்டல் கேமரா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த டிஜிட்டல் கேமராவில் இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க, சரியா. த ஃப்ளாஷ் விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் த கேமரா when we take photograph is due to the energy released from the capacitor called a ஃப்ளாஷ் கெப்பாசிட்டர். ஸோ அந்த கேமராவில் ஃப்ளாஷ் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிஜிட்டல் கேமராவில், சரியா. ஸோ நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்ப நமக்கு அந்த ஃப்ளாஷ் வருது இல்லையா. ஸோ அந்த ஃப்ளாஷ் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளாஷ் கெப்பாசிட்டர். ஓகேவா. அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டியூரிங் கார்டியாக் அரெஸ்ட் a device called heart defibrillator. லைக் நம்ம அந்த செஸ்ட்டில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போது நம்ம அந்த ஹார்ட் பீட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக, ஸோ அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அந்த டெஃபிப்ரிலேட்டரில் வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க, சரியா. ஸோ அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 175 மைக்ரோஃபேரட் சார்ஜ் வந்து அங்கே வச்சுருப்பாங்க, சரியா. ஸோ அது எவ்வளோ ஹை வோல்டேஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், 2000 வோல்ட். அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் த இக்னிஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் என்ஜின்ஸ் டு எலிமினேட் ஸ்பார்க்கிங் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் பவர் சப்ளைஸ். அதுவே யூஸ் பண்ணுறாங்க, சரியா. ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஜஸ்ட் 4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் இன் கெப்பாசிட்டர். இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஜஸ்ட் டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம போன சாப்டர்லேயே பார்த்தோம். டைஎலக்ட்ரிக்ஸ்னால் என்னது, ஜஸ்ட் இன்சுலேட்டர்ஸ், சரியா. ஸோ இப்போ ஒரு சர்க்யூட்டில் கெப்பாசிட்டர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அங்கே நம்ம இன்சுலேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம சர்க்யூட்டில் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன், சரியா. ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். இந்த டைஎலக்ட்ரிக்ஸை வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 2 ways சொல்கிறாங்க, சரியா. இந்த கெப்பாசிட்டர் இஸ் டிஸ்கனெக்டட் ஃப்ரம் த பேட்ரி. ஸோ அந்த டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we have to disconnect the battery. And second one is when the capacitor is connected to the battery connect ஆயிருக்கிறப்பையும் அந்த டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க, சரியா. ஸோ இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு கொஸ்டின் தான், பிக் கொஸ்டின், 5 mark கொஸ்டின், இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark கொஸ்டின். Okay, so the first one is when the capacitor is disconnected from the battery. நமக்கு அந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்களே, ஃபஸ்ட்டு பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து அங்கே டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ணலை, கனெக்ட் பண்ணலை. சப்போஸ் இந்த பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் வந்து லைக் நம்ம டைஎலக்ட்ரிக்ஸ்னால் இன்சுலேட்டர்ஸ் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம், கிளாஸு, ஏர், அண்ட் தென் மைக்கா இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த எதுனாலும் இன்சுலேட்டர்ஸ் ஏதாவது நம்ம அங்கே ஆட் பண்ணோம், ஐ மீன் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸாக நான் பார்த்தோம் அப்படி உனக்கு டயக்ராமில் தெரியும், சரியா. அந்த ரெட் கலர் லைன் பாரு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நிறையா இருக்கும். செகண்ட் டைம் டயக்ராமில் பாரு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட அளவு வந்து என்ன செஞ்சுருக்கும், குறைஞ்சிருக்கும், சரியா. எப்சிலான் ஆர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி. ஹியர் இந்த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி எதுக்காக என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏரை தான் நம்ம இங்கே வந்து டைஎலக்ட்ரிக்ஸாக நமக்கு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். ஏரோட ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னா greater than 1 அப்படின்னு நமக்கு தெரியும், சரியா. ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் எப்சிலான் ஆர் இஸ் greater than 1 அப்படின்ட்டு, சரியா. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். கன்சிடர் அ கெப்பாசிட்டர் வித் 2 parallel plates each of cross-sectional area A and are separated by the distance D. ஸோ நம்ம இங்கே 2 parallel plates வந்து D டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி அதில் பேட்டரி வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த வோல்டேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரிஜினல் வோல்டேஜ் அப்படின்னால V0 அப்படின்னு எடுக்கிறோம். அண்ட் தென் சார்ஜ் வந்து Q0 அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து C0 அப்படின்னு எடுக்கிறோம். இது வந்து என்னது ஒரிஜினல் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பிஃபோர் கனெக்டிங் தட் டைஎலக்ட்ரிக்ஸ், சரியா. ஸோ C0 இஸ் ஈக்குவல் டு Q0 by V0, C is equal to Q by V அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதான் C is equal to Q0 by V0 அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ அந்த பேட்டரி வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிஸ்கனெக்ட் பண்ண போகிறோம், ஓகேவா. பேட்டரியை அந்த கெப்பாசிட்டிலேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு we have to insert that any dielectric. ஓகே, ஸோ அந்த பிளேட்டுக்கு ஊடால என்ன பண்ணியிருக்கோம், டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இன்சர்ட் பண்ணப்போ நம்ம என்ன வரும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு E is equal to E0, ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆன E0 டிவைடட் பை எப்சிலான் ஆர். ஓகே, ஸோ E0 இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்சைட் த கெப்பாசிட்டர்ஸ் when there is no dielectric. அப்போது நம்ம டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், E0 அப்படின்னு சொல்கிறோம், சரியா. ஸோ அங்கே டைஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, எப்சிலான் நாட் ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த டைஎலக்ட்ரிக். அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட். அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா greater than 1. ஓகே, ஸோ இங்கே இப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா greater than 1 அப்படின்றப்போ இந்த E வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இஸ் less than E0, ஓகேவா. ஸோ ஆஃப்டர் இன்சர்ட் த டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம என்ன எடுக்கணும், E அப்படின்னு எடுக்கணும், சரியா. ஸோ அங்கே E இஸ் less than E0.
and then அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற and then பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் V is equal to என்ன ஃபார்முலா, E into D. பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் V is equal to E into D. இங்கே ஈக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடுறோம், E0 by epsilon R அப்படின்னு போடுறோம் into D. ஓகேவா. ஸோ இங்கே என்ன வரும், E0 D ஓட வேல்யூ என்னது, ஒரிஜினல் வோல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் V0. ஸோ V is equal to V0 by epsilon R அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா. ஸோ இங்கே capacitance is inversely proportional to the potential difference. First நம்ம capacitance என்னன்னு பார்த்தோம் அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா. So capacitance is inversely proportional to the potential difference. C is directly proportional to V அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. ஸோ அப்போ V டிக்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா C வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா. ஸோ இப்போ இங்கே நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ பார்க்கலாமா. என்ன பார்த்துருக்கோம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்தாச்சு, பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாச்சு. நவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஓகேவா. ஸோ அந்த டயலக்ட்ரிக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ண உடனே அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ நம்ம பார்க்க போகிறோம். C is equal to Q by V இருக்கு இல்லையா. அந்த C is equal to Qன்றது என்னது, சார்ஜ். ஸோ டயலக்ட்ரிக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த சார்ஜ் Q0 டிவைடட் பை V அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓகேவா. ஸோ இங்கே நம்ம வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு C is equal to Q0. வீக்கு பதில் நம்ம என்ன போடலாம் அப்படின்னா V0 by epsilon R அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. ஸோ epsilon R என்ன ஆயிரும், மேலே போயிடும். ஸோ epsilon R Q0 டிவைடட் பை V0 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ Q0 டிவைடட் பை V0ஓட வேல்யூ என்னது, C0. முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ நமக்கு என்ன வரும், C is equal to epsilon R C0. ஸோ டயலக்ட்ரிக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் C is equal to epsilon R C0. ஓகேவா. ஸோ இங்கே ரிலேட்டிவ் பெர்மிலபிலிட்டி எவ்வளோ பார்த்தோம், greater than 1 அப்படின்றதுனால இப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் greater than 2 இனிஷியல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் C0. ஓகேவா. ஸோ இந்த C அப்படின்றது என்னது, இப்போ நியூ டயலக்ட்ரிக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூஸ் ஆன கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் greater than இனிஷியல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் CO. ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா epsilon R வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா the capacitance is also increasing. ஓகேவா. ஸோ இப்போ C is equal to என்ன வரும் நமக்கு, epsilon R C0 அப்படின்றது என்னது, epsilon naught A divided by D. ஈக்குவேஷன் முன்னாடி பார்த்த ஈக்குவேஷன். C is equal to epsilon naught A by D. epsilon naught ஓட வேல்யூ நம்ம வந்து epsilon பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம பார்த்தோம். epsilon is equal to epsilon R into epsilon naught. ஸோ மீடியம், டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் பார்த்தோம் இல்லையா. epsilon R அப்படின்றது என்னது, ஏர் மீடியம். epsilon naught அப்படின்றது வாட்டர் மீடியம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ epsilon is equal to epsilon R into epsilon naught. ஸோ இது அதை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா C is equal to epsilon A by D. So the energy stored in the capacitor before insertion of a dielectrics. ஸோ இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த டயலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கெப்பாசிட்டரில் எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும் நம்ம பார்த்தோம்ல, half CV² அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ U is equal to half CV². C வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து பிஃபோர் பார்க்குறோம். ஸோ C0 V0² அப்படின்னு வரும். V0² போல் என்ன போடலாம் அப்படின்னா Q0 by C0 அப்படின்னு போடலாமா. ஸோ half C0 into Q0 by C0² அப்படின்னு வரும். ஸோ C0 இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபைனலி we can get U0 is equal to half Q0² by C0. சரியா. ஸோ இப்போ நம்ம டயலக்ட்ரிக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், U is equal to. ஓகேவா. U0 அப்படின்றது இனிஷியல் எனர்ஜி. இப்போ நமக்கு U அப்படின்றது ஆஃப்டர் இன்சர்ட்டிங் தட் டயலக்ட்ரிக்ஸ். ஓகேவா. ஸோ இப்போ என்ன வரும், half Q0² by C0 போல் என்ன போட போகிறோம், C நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் தான் போட போகிறோம். சரியா. ஸோ இங்கே C is equal to அந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா நமக்கு, epsilon R C0 அப்படின்னு. ஸோ half Q0², Cக்கு பதில் என்ன போடுறோம், epsilon R C0. ஸோ இங்கே வந்து C equal to போன ஈக்குவேஷன்ஸில் U0ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோமா. ஸோ அதுதான் வருது. ஸோ U is equal to U0 by epsilon R. ஸோ இங்கே epsilon Rஓட வேல்யூ வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம், greater than 1 அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அப்போது நியூ potential energy is less than that initial potential energy. ஓகேவா. ஸோ there is a decrease in energy because when the dielectric is inserted the capacitor spends some energy in pulling the dielectric inside. சரியா. ஸோ அப்போ இங்கே ஸ்டோர் ஆகிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து டயலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆக தான் ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா. ஸோ இனிஷியல் இருந்த அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இப்போ இருக்காது. ஓகேவா. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டானதான், பக்கத்தில் புக்கை வச்சுட்டு பாரு. ஃபஸ்ட்டு என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இனிஷியல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதுக்குரிய ஃபார்முலா எழுதி வச்சுக்கிறோம். ஸோ டயலக்ட்ரிக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கெப்பாசிட்டன்ஸ், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் தென் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, இந்த மூணுமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேவா.
So finally we can get U is equal to U naught by epsilon R. Then we are going to discuss about when the battery remains connected to the capacitor. So அந்த பேட்டரியை நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டயஎலக்ட்ரிக்ஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணோம் சரியா. பட் இப்போது டயஎலக்ட்ரிக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணாலும் அந்த பேட்டரி கனெக்ஷன்லேயே தான் இருக்க போகுது சரியா. ஸோ அப்போ அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கெப்பாசிட்டன்ஸ் and then energy density பார்க்கலாம் ஓகேவா. we have to consider that same initial potential difference வந்து என்னது V0, capacitance வந்து C0 அப்படின்னு எடுக்கிறோம், and then charge வந்து Q0 அப்படியே நம்ம எடுக்கிறோம். இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சார்ஜ் Q is equal to epsilon R Q0. முன்னாடி பார்த்து அந்த டெரிவேஷன் இருக்குல்லையே அதில் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். Q is equal to epsilon R Q0. Q அப்படின்றது என்னது நியூ சார்ஜ், epsilon R அப்படின்றது ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி, and then Q0 is a initial charge. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா due to this increasing charge the capacitance is also increased. ஏன்னா இங்கே epsilon R ஓட வேல்யூ என்னது greater than 1ன்னு போட்டிருக்கோம். அப்போ இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக தான் ஆரம்பிக்கும் சரியா. ஸோ அப்போ சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ நமக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸும் என்ன செய்யும், இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும். ஸோ the new capacitance C is equal to Q by V இருக்கு இல்லையா, இங்கே V0 எடுக்கிறோம். என்ன காரணம் அப்படின்னா V0 is a constant, முன்னாடி நமக்கு கொடுத்துறாங்க potential difference is a constant. அப்போது Q by V0, Qக்கு பதில் என்ன போடலாம், epsilon R Q0 divided by V0 is equal to என்ன கிடைக்கும், இந்த Q0 by V0 ஓட வேல்யூ என்னது C0 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ C is equal to epsilon R C0. C is equal to epsilon R C0. நம்ம அங்கே கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா, C is equal to C epsilon R C0, சேம் வேல்யூ தான் இங்கேயுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரியா. C is equal to epsilon R C0. ஸோ இங்கே எப்சிலானோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ இங்கே என்ன தான் செய்யும், இன்க்ரீஸ் ஆக தான் ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் தட் பேட்டரி வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், கனெக்ட் பண்ணியே வச்சுருக்கோம் சரியா. ஸோ ஒரிஜினல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் தட் மீன்ஸ் இனிஷியல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் C0 is equal to epsilon naught A by D, இது நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா. இது எப்போ அப்படின்னா பிஃபோர் இன்சர்ட் த டயஎலக்ட்ரிக். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் என்ன வரும், C0 பதிலாக C போடுறோம், epsilon naught பதில் என்ன போடுறோம், epsilon A and then area divided by distance D ஓகேவா. then the energy stored in the capacitor before the insertion of dielectric is given by U0 is equal to half C0 V0 squared. அது போனது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த டயஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கெப்பாசிட்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எனர்ஜி U0 is equal to half C0 V0 squared. இங்கே இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா U0 is equal to half C0 V0 squared அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. ஸோ C0 V0 அப்படின்றது வந்து என்னதுன்னா இனிஷியல், பட் இங்கே ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகுறது அப்படின்னால ஐ மீன் கெப்பாசிட்டன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும், சார்ஜுமே நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ நம்ம இங்கே வந்து V0 மட்டும்தான் நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க போகுது ஓகேவா. ஸோ அப்போ நம்ம யூக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம், C0 V0 ஸ்கொயருக்கு பதிலாக C V0 ஸ்கொயர்ட். V0 இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், ஸோ அதை அப்படியே வச்சுட்டோம். கெப்பாசிட்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆக போகிறதுனால U is equal to half C V0 ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரியா. ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும், எனர்ஜி டென்சிட்டி U is equal to half epsilon E0 squared அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியா. ஸோ epsilon is a permittivity of the dielectric material. ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணி படித்தா அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டில் என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்குரிய ஃபார்முலா, தென் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் தென் கெப்பாசிட்டன்ஸ், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா. ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிக்கலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸில் ஃபைனலாக அந்த டேபிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா டயஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா when the battery is disconnected the charge is constant. ஸோ சார்ஜ் மட்டும்தான் நம்ம இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்திருக்கோம், சார்ஜ் Q அப்படின்றது. ஸோ வோல்டேஜ் அண்ட் தென் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகும், எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ டிக்ரீசிங் ஓகே. ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும், பேட்டரி இல்லாமல் டயஎலக்ட்ரிக் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா. லைக் வைஸ் நம்ம பேட்டரியோடு சேர்த்து டயஎலக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா the சார்ஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹியர் voltage and electric field is a constant and then capacitance energy எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். இங்கே பார்த்தா அப்படின்னா சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எனர்ஜியுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. என்ன காரணம் அப்படின்னா இங்கே பேட்டரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணலை, டிஸ்கனெக்ட் பண்ணலை, பேட்டரி கனெக்டடில் தான் இருக்குது சரியா. ஸோ அங்கேருந்து ஒரு வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு பாஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சார்ஜ், கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் தென் எனர்ஜி வந்து என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஓகேவா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரோட இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்துருக்கோம், அண்ட் தென் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் parallel plate capacitor. Next one is energy stored in a capacitor and effect of dielectrics in capacitors. See இந்த 3 questions-மே உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப important questions. இந்த லெசனில் நமக்கு sums and then 5 mark questions, 3 mark questions எல்லாமே இந்த 3மே கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ இதுதான் உனக்கு நான் ஹோம்ஒர்க்லையும் கொடுத்துருக்கேன். You have to study this 3 questions and write the 3 in your classwork note. Okay. Thank you students.